بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ ایک دن میں نے اپنے گھر کے باہر ایک لنگڑا فقیر دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹا مجھے 1 روپیہ دے دو۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور اس سے کہنے لگا، ارے بابا، آج کل کے فقیر تو 100-200 سے کم نہیں لیتے، اور آپ تو اس دور میں بھی 1 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ رکھ لو، جس دن تمہارے پاس 1 روپیہ ہو مجھے دے دینا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے اس کی بات سن کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ میں بہت امیر آدمی تھا اور ہر شہر میں میرا ایک گھر تھا۔ میں اس گھر میں کئی مہینوں بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا اور جلد یہاں سے چلا جاتا، مگر وہ فقیر روز میرے گھر کے سامنے آ بیٹھتا اور آتے جاتے مجھ سے 1 روپیہ مانگتا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم مجھ سے 1 روپیہ ہی کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ فقیر کہنے لگا، جس دن تم مجھے 1 روپیہ دو گے میں تب تمہیں یہ بات بتا دوں گا۔ مجھے دلچسپی ہوئی کہ آخر اس کے من میں کیا راز تھا، اس لیے اگلے ہی دن 1 روپیہ لے کر اس فقیر کے پاس آ بیٹھا اور اس نے 1 روپیہ لیتے ہی ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میں ششد رہ گیا، کیونکہ وہ فقیر اور میں، میرا نام باسط ہے اور میں ایک بڑے بزنس مین کا مالک ہوں، یعنی کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ مگر یہ دولت میرے باپ دادا سے مجھے ورثے میں نہیں ملی تھی، بلکہ میں نے اپنی قابلیت سے خود کمائی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں سموسے بنا کر ایک اسکول میں بیچنے جاتی تھی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا تھا کہ ماں تو کس کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ میں یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ تب میں نیا اسکول جانے لگا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ غریبی کے باوجود اس نے مجھے اس شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا اور اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ چونکہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے تو ماں نے گھر کے پاس ہی لڑکیوں کے اسکول میں نوکری کر لی اور وہ سموسے بنا کر بریک ٹائم میں بیچتی تھی، اور یہ سب وہ میری فیس بھرنے کے لیے کرتی تھی۔ مگر اس وقت میں یہ سب نہیں جانتا تھا، اس لیے ماں سے طرح طرح کے سوال پوچھتا تھا، لیکن ماں یہ سب تو کام میرے باپ کو کرنے چاہیے، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تب میری ماں مسکرا کر کہتی، پتا ہے جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہارے باپ کو لفٹ کروانی چھوڑ دی، اس لیے کہ تیرا باپ کہنے لگا کہ اب تیرا بیٹا ہو گیا ہے، اس لیے تجھے میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیرا باپ اوپر اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ماتھا چوم لیتی، لیکن ماں تمہیں میرے باپ کو اتنی جلدی نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تو میں چھوٹا ہوں اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگی، تو میری مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ جا سامنے رکھے مرچ مسالے کے ڈبے اٹھا لا تاکہ میں جلدی سے سموسے بنا لوں، اور آج اگر تو اپنی کاپی پر 2 اسٹار لے کر اسکول سے واپس آیا تو تجھے 2 سموسے ملیں گے۔ ماں کی بات سن کر میں جھٹ پٹ ڈبے اٹھا لایا۔ ماں کی یہی باتیں مجھے بہت بڑا اور ذمہ دار بنانے لگی۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور ہمارے گھر کی دوسری طرف لڑکیوں کا بہت بڑا اسکول تھا۔ پہلے ماں اسکول کی ٹیچر کے لیے چائے پانی لے کر جاتی تھی، پھر وہ اس کام سے اتنی متاثر ہوئی کہ ماں کے اسکول میں نوکری لگا دی۔ اسکول کی صفائی پر ماں کو تنخواہ ملتی تھی، جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا تھا، کیونکہ میرا باپ مر چکا تھا اور گھر میں ہم 2 ماں بیٹے ہی رہتے تھے۔ مگر ماں میرے لیے بہت اونچے خواب دیکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس محلے میں رہنے والے ہزاروں لڑکوں کی طرح زندگی گزارنے سے کئی بہتر زندگی گزاروں، اس لیے میری ماں خوب محنت کرتی تھی۔ میری ماں جانتی تھی کہ ہر سال یہ فیس بڑھتی جائے گی، اس لیے ماں اپنا کام بھی بڑھاتی جا رہی تھی تاکہ میری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے میں بڑی آسانی سے کالج پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں میرے لیے بہت بڑے خواب دیکھتی تھی۔ اس لیے میں بھی ٹیوشن پڑھانے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی کی پڑھائی تو بہت مہنگی تھی۔ اس لیے ہم دونوں ماں بیٹا محنت کرنے لگے، اور جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہماری منزل بہت آسان تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہاں چھوٹی نوکری کے لیے بھی بہت پیسہ لگتا تھا، مگر میری ماں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ماں نے پھر سے کمر کس لی اور میرا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں بھی اچھی جاب ملنے تک چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، اور ہم دونوں نے 1 سال کے اندر اتنا پیسہ جمع کر لیا جس سے مجھے ایک اچھے ادارے میں جاب مل گئی۔ یہاں ہر چیز بکاؤ تھی، قابلیت کی تو اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے جاب خرید لی۔ مگر میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی قابلیت دکھا کر اس کرسی کی حفاظت کرنی تھی، اور میں نے وہی کیا اور اس ادارے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیا، اور پھر آگے کی منزلیں آسان ہوتی گئی اور میری ماں کے خواب سچ ہونے لگے۔ پھر سال گزرتے گئے، کامیابی میرے قدم چومنے لگی اور میں امیر بنتا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اتنا دولت مند بنتا گیا کہ میں نے ہر شہر میں ایک گھر خرید لیا۔
माँ कहती थी कि इतने घर लेने की क्या जरूरत थी, और मैं माँ से कहता था कि जब मैं दूसरे शहर जाऊं तो होटल में रहना पड़ता है, इसलिए मैंने हर शहर में एक घर बना लिया है ताकि मैं काम के सिलसिले में जब भी कहीं जाऊं मुझे होटल में ना रहना पड़े। लेकिन मेरे घर खाली नहीं थे, बल्कि यहाँ कई जरूरतमंद लोग रहते थे। मैं अमीर हो गया था, मगर हम माँ बेटे को दौलत ने मगरूर नहीं किया। मेरी माँ अब भी काम करती थी। इसने कुकिंग सेंटर खोल रखा था जिसमें वो गरीब औरतों को खाना पकाना और इस हुनर को कारोबार बनाने के गुर सिखाती थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि हम दोनों माँ बेटा बैठ कर खाते, मगर तब भी ये दौलत खत्म ना होती। मगर हम इस दौलत और अपनी काबिलियत को दूसरों में तकसीम करना शुरू कर देते थे और लोगों में आसानियां बांटने लगे। मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की और इस दुनिया से बाइज्जत रुखसत हुई। मैंने देखा कि जिस औरत का एक बेटा के सिवा कोई इस दुनिया में नहीं था, उसके मरने के वक्त हजारों लोग उसके लिए रो रहे थे। फिर कई महीनों बाद मैं अपने घर आया तो मैंने अपने घर के बाहर एक लंगड़ा फकीर देखा। इसने मुझसे कहा, बेटा मुझे 1 रुपया दे दो। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और इससे कहने लगा, अरे बाबा, आजकल के फकीर तो 100-200 से कम लेते नहीं, तो इस दौर में भी 1 रुपया मांग रहा है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और इसे दे दिया, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बेटा ये रख लो, जिस दिन तुम्हारे पास 1 रुपया हो मुझे दे देना। मैं जल्दी में था, इसलिए इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मगर वो फकीर रोज मेरे घर के सामने आ बैठता और आते जाते मुझसे 1 रुपया मांगता। फिर एक दिन मैंने रुक कर इससे पूछ लिया कि तुम मुझसे 1 रुपया ही क्यों मांगते हो। ये सुनकर वो फकीर कहने लगा, जिस दिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे मैं तुम्हें ये बात भी बता दूंगा। ये सुनकर मुझे दिलचस्पी पैदा हुई कि आखिर इसके मन में क्या राज था। मैं चूंकि बहुत दौलतमंद था, इसलिए अब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, बल्कि मैं तो कई सालों से 1 रुपये की शक्ल तक नहीं देख सका। मगर मैं जानना चाहता था कि वो फकीर मुझसे 1 रुपया ही क्यों लेना चाहता है। इसलिए एक दिन जब मुझे घर आते हुए ये बात याद आई तो मैंने सड़क पर गाड़ी रोकी और एक मांगने वाले बच्चे को 100 का नोट देकर इससे 1 रुपया ले लिया, और फिर घर आकर गाड़ी से उतरा और 1 रुपया लेकर उस फकीर के पास आ बैठा। मैंने उससे कहा, ले बाबा, आज मैं तेरे लिए 1 रुपया ले ही आया हूँ। ये कहकर मैंने वो रुपया उसकी हथेली पर रख दिया, जिसे देखकर वो फकीर रोता ही चला गया और मैं इसे हैरान परेशान देखता रहा। पता नहीं इस बेचारे को इस रुपये को देखकर कौन सी बात याद आ गई। थोड़ी देर बाद इसने अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, मैं बहुत गरीब आदमी था, इससे शादी करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जैसे गरीबों को पैदा करूं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था और मेरी औलाद मेरी तरह घुट घुट कर मर जाए। मगर मेरे बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी और मेरी जिस औरत से शादी हुई वो बहुत अच्छी औरत थी, क्योंकि वो मेरी तरह बस ख्वाब नहीं देखती थी, बल्कि वो इन ख्वाबों के लिए मेहनत भी करती थी। वो मुझे बहुत समझाती थी कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए ख्वाब नहीं देखने पड़ते, बल्कि इसके लिए मेहनत करना पड़ती थी। ये काम मुझसे नहीं होता था, इसलिए मेरे हालात शादी के बाद और बुरे हो गए, और शादी के बाद 1 साल बाद हमारा बेटा पैदा हुआ और घर के हालात और बिगड़ने लगे। इस पर एक और मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था, मगर वो टांगों के होते हुए भी चल नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चल नहीं पाया, यहाँ तक कि वो 5 साल का हो गया। इसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो चल फिर नहीं सकता था। ये देखकर मैं बहुत मायूस हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं ये दोनों माँ बेटे मेरे किसी के काम के नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरा बेटा जब चल फिर नहीं सकता तो ये बड़ा होकर क्या काम करेगा। ये मेरा सहारा नहीं बन सकेगा, बल्कि उल्टा मुझे इसको सहारा देना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी बीवी को छोड़ दिया और मैंने दूसरी शादी कर ली। फिर वक्त गुजरता गया और दूसरी शादी से मेरे 3 लड़के हुए और वो बड़े होकर बहुत कमाने लगे। मगर जो ही मेरे बेटों के पास दौलत आई, मेरी बीवी और बेटों ने मुझे कहकर निकाल दिया कि तुमने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए अब हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, और यूं मैं बेघर हो गया। मैंने अपनी पहली बीवी और बेटे को छोड़ दिया था। इन दोनों का दिल दुखाया था, इसलिए मुझे सजा मिली और मैं भी सड़क पर आ गया। एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था कि एक कार के नीचे मैं आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी दोनों टांगे कट गई और मैं सड़कों पर भीख मांगने लगा। ये कहकर वो फकीर रोने लगा और इसकी कहानी सुनकर मैं भी अफसुर्दा हो गया। लेकिन फिर मुझे 1 रुपये वाली बात याद आई तो मैंने इससे कहा, लेकिन बाबा ये तो बताओ, तुम मुझसे 1 रुपया क्यों मांगते हो। ये सुनकर उस फकीर ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसे सुनकर मैं शुशद रह गया, क्योंकि फकीर मेरी बात सुनकर कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं आज से कई साल पहले तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ चुका था। जिस दिन मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा था, उस दिन तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की थी और कहा था, हमारे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, देखना ये खुद ही एक दिन चलने फिरने लगेगा और तुम्हारा सहारा बनेगा। मगर मैंने बड़े गरूर से कहा था, मैं यकीन से कह रहा हूँ तुम्हारा बेटा 1 रुपया तक नहीं कमा सकता। और ये कहकर मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कभी चल फिर नहीं सकोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया, मगर तुम्हारी हैसियत देखकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। ये कहकर वो फकीर रोने लगा और मैं इसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा।
مگر اچانک مجھے اپنی ماں یاد آ گئی اور میں نے سوچا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو کیا کرتی۔ یقیناً وہ میرے باپ کو معاف کر دیتی، اس لیے میں نے بھی وہی کیا اور 1 روپیہ دینے کے بجائے لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو اور بعد میں وہی ہو، بلکہ کبھی ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں غلط اندازے مت لگائیں، کیونکہ آپ کسی کے کل کے بارے میں نہیں جانتے۔